பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குரு சிஷ்ய உறவு. உபனிஷத்தில் வழிகாட்டி குரு. வழி தெரியாதவனுக்கு அதை சொல்பவர் என்பதை கதாரூபமாகவே ஒரு உபனிஷத் கொடுத்திருக்கிறது. சாந்தோக்கியோபனிஷத் 6:14 உபனிஷத்தில் வரும் சுருக்கமான கதையை ஸ்ரீசரணர்கள் விஸ்தாரம் செய்து கூறுகிறார்கள். கண்ணை கட்டி காட்டுல விடறது என்கிறோமே, அதையே சம்பவமாக சொல்கிற கதை. காந்தார தேசம் என்று ஒன்று, காந்தாரம் என்றும் சொல்வதுண்டு. அந்த தேசத்தைச் சேர்ந்தவள்தான் திருதராஷ்டிரனின் பத்னியான காந்தாரி. காந்தாரி இல்லை, இங்கே நாம் தப்பாக கவை க ஆக்கின மாதிரி அப்புறம் அந்த தேசத்திலேயே பண்ணித்தான் காந்தாரத்தை கந்தஹர் காண்டஹார் ஆக்கிவிட்டார்கள் என்கிறார்கள். அப்படியானால் அது பார்ட்டிஷனுக்கு, பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு முன்னால் இருந்த முழு இந்தியாவுக்கு வெளியிலே உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் என்றாகிறது. சில ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் அது இல்லை கந்தாரம், தற்போது பாகிஸ்தானுக்கு போய்விட்ட வடகோடி பகுதியான பெஷாவரை சுற்றியிருக்கும் பிரதேசம்தான் ஆதிகால கந்தாரம் என்கிறார்கள். அது இருக்கட்டும். அந்த தேசத்திலே ஒரு பணக்காரன், அவனை ஒரு கொள்ளைக்காரன் கிட்னாப் பண்ணி அவனுடைய கண்ணை கட்டி காட்டுக்கு இழுத்து கொண்டு போய் கொள்ளையடிக்கிறான். கொலை பண்ணாமல் கொள்ளையோடு நிறுத்தி விடுகிறான். அப்புறம் அவனை அந்த நடுக்காட்டில் விட்டுவிட்டு ஓடியே விடுகிறான். எந்த பக்கம் போனால் ஊர் வரும் என்றே தெரியாத பணக்காரன் பணத்தை பறிகொடுத்து இப்போது பாப்பராகிவிட்டவன் 4 திசையும் திரும்பி திரும்பி சகாயத்துக்கு யாராவது வரமாட்டார்களா என்று பாவம் லபோ லபோ என்று கத்துகிறான். என்னை திருட்டு பய கண்ணை கட்டி இங்கே இழுத்துண்டு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டானே, காப்பாத்த யாரும் இல்லையா இல்லையா என்று கத்துகிறான். அப்போது ஒரு வழிப்போக்கன் அந்த பக்கம் வருகிறான். அவன் அந்த ஆசாமியுடைய கண்கட்டை அவிழ்த்துவிட்டு கந்தார தேசத்திற்கு அவன் திரும்பி போவதற்கு இன்ன திசையிலே போய் அப்புறம் இன்ன திசையிலே திரும்பணும் என்று தீர்க்கமாக எடுத்து சொல்கிறான். அதை கேட்டு ஆசாமியும் வழி தெரிந்து கொள்கிறான். அந்தப்படியே போய் காடு முடிந்து விட்டு நாட்டுப்பகுதியை அடைகிறான். நாட்டுப்பகுதியில் கிராமம் கிராமமாக விசாரித்து கொண்டே நடையை கட்டி முடிவாக கந்தாரம் போய் சேருகிறான். இந்த மாதிரிதான் ஆச்சாரியனை பெற்ற ஒருவன் அறிவு பெறுகிறான் என்று உபனிஷத்தில் முடித்திருக்கிறது. ஆச்சாரியனை பெற்றவன்தான் அறிவு பெற முடியும் என்பது உள்ளர்த்தம் என்று தெரிந்து கொள்ளும்படியாக வாசகம் இருக்கிறது. இப்படி உபனிஷத் கதை பேரபிள், அதாவது படிப்பினை உள்ள கதை. கதையில் இந்த மாதிரி என்று சொன்னது எதை? அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் ஆச்சாரியனால் அறிவு உண்டாகிறது என்றால் எப்படி? உபனிஷத் அதை விளக்கிச் சொல்லவில்லை. கதை சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி ஆச்சாரியவான் அறிவு பெறுகிறான் என்று மட்டும் கிரிப்டிக்காக சொல்லி முடித்து விடுகிறது. நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கிறேன். எந்த மாதிரி என்றால், கிட்னாப்பான ஆசாமி அப்புறம் வழிப்போக்கன் ஊருக்கு வழி சொல்ல தெரிந்து கொண்டு அங்கே திரும்பி போய் சேர்ந்தான் அல்லவா, அந்த மாதிரி பிரம்மமாக இருக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து மாயையினால் கிட்னாப் செய்யப்பட்டு ஒரு ஜீவன் சம்சார காட்டிற்கு கடத்தப்படுகிறான். கொள்ளைக்காரன் பணத்தை பிடுங்கிக் கொள்கிற மாதிரி மாயை இவனுடைய ஞானத்தை பறிமுதல் பண்ணிவிடுகிறது.
அஞ்ஞானத்தினால் இவனுடைய அறிவு கண்ணை கட்டி போட்டு விடுகிறது. ஆனால் ஒரு பெரிய வித்தியாசம். அதோடு திருட்டு பயல் ஓடிவிட்ட மாதிரி மாயை ஓடாது. சம்சார காட்டிலிருந்து மீண்டு மறுபடி எப்படி மோட்சபதம், அதுதான் கதையில் வந்த சொந்த ஊரான கந்தாரம் சேர்கிறது. வழி தெரியவில்லையே, இதற்கு யார் வழி சொல்லுவார்கள் என்ற ஜீவன் நாலா திசையிலும் முயற்சி பண்ணி பார்க்கிறான். புத்தியால் பலவிதமாகவும் யோசித்து பார்க்கிறான் என்று அர்த்தம். மோட்சதாகம், ஞானதாகம் ஜீவனுக்கு வந்துவிட்டதோ இல்லையோ, அப்படி வந்தாலும் அவன் சுயபுத்தியால் அதை தணித்துக் கொள்வதற்கு ஈஸ்வரன் விடுவதில்லை. தன்னுடைய அனுகிரகத்திற்கே சேனல் என்கிறார்களே, அப்படி வடிகாலாக குரு என்னும் ஒருத்தரை அனுப்பி வைத்தே அந்த தாகத்தை தணிப்பான். உபனிஷத் கதையில் காட்டிலே போன வழிபோக்கன் தான் அந்த குரு. குரு ஆச்சாரியர் வருகிறார். அஞ்ஞான கண்கட்டை அவிழ்த்துவிட்டு ஜீவன் பிரம்மமாகவே இருந்த ஸ்வஸ்தானமான சொந்த ஊரான மோட்சத்திற்கு ஞான மார்க்கம் என்ற வழியை சொல்கிறார். ஒரே குருவா பல குருமாரும் உண்டா? இங்கே அந்த ஒரு குருவே முழுக்க வழிகாட்டி கொண்டு போய் சிஷ்யனை, குரு வந்துவிட்டதால் முன்னே ஜீவன் என்று சொல்லப்பட்டவன் சிஷ்யனாகி விடுகிறான். அந்த சிஷ்யனை மோட்சத்தில் சேர்ப்பதாக சொல்லவில்லை. கதையில் வழிப்போக்கன் கந்தார ஆசாமிக்கு வழியை சொல்லிவிட்டு அதோடு போய்விடுகிறான். ஆசாமி தானாகவே அந்தப்படி கிராமம் கிராமமாக அதற்கு மேலேயும் விசாரித்துக் கொண்டே போய் ஊர் சேர்ந்தான் என்றுதான் இருக்கிறது. இப்படி விசாரித்து அறிந்த அவனை பண்டிதன், மேதாவி என்று அடைமொழி கொடுத்து சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது அவன் சரியாக ஊர் போய் சேர்ந்ததற்கு இந்த யோக்கியதாம்சங்களும் சகாயம் செய்ததாக சொல்லாமல் சொல்லி இருக்கிறது. இதை ஜீவன் ஞான வழியில் போய் மோட்சத்தை அடைகிற விஷயத்தில் பொருத்தி பார்த்தால் முதலில் ஒரு குரு, அவர் பொதுவாக வழி சொல்லிவிட்டு முடித்து விடுகிறார். அப்புறம் ஜீவன் அந்தப்படி அனுஷ்டானங்களில் சாதனைகளில் ஒவ்வொன்றாக முன்னேறி, அதுதான் கந்தார ஆசாமி கிராமம் கிராமமாக முன்னேறியது. அந்தந்த கட்டங்களிலேயும் அனுஷ்டாதாக்களை, நல்ல அனுஷ்டானம் உள்ளோரை விசாரித்து மேலும் விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டு போயே லட்சிய சித்தி பெறுகிறான் என்று ஆகும். அந்த அனுஷ்டாதாக்கள் எல்லாரும் உபகுருக்கள் என்ற ஸ்தானம் பெற்று விடுகிறார்கள். முதல் குரு முக்கியமானவர் அவர்தான். அவர் அஞ்ஞான கண்கட்டை எடுத்து விட்டதால் இவனுக்கு பிரம்மஞானமே வந்துவிடாவிட்டாலும் நல்ல அறிவு விழிப்பும், அதாவது பண்டிதத்தன்மையும், சொல்லிக் கொடுத்ததை திடமாக புத்தியில் நிறுத்திக் கொள்கிற மேதாவித்தன்மையும் உண்டாகி அந்த இரண்டின் பலத்தால் இவன் அத்தனை உபகுருமார்கள் உபதேசித்ததையும் தப்பாமல் கடைப்பிடித்து சித்திஸ்தானத்தை சேருகிறான் என்பதாகவே அந்த கதை அனாலஜி, ஒப்புவமை ஜீவன் விஷயத்தில் அர்த்தம் கொடுக்கும். அப்படித்தான் எனக்கு தோன்றுகிறது. பண்டிதனாக மேதாவியாக சிஷ்யன் ஆகிறான் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றால், சிஷ்ய லட்சணம், அவனுக்கான யோக்கியதாம்சம் என்ன என்று காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே இருக்கலாம். ஒரே குருவோடு முடிக்காமல் பல பேரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக முன்னேறியதாக ஏன் சொல்ல வேண்டும்? வழிப்போக்கன் கண்கட்டை அவிழ்த்துவிட்டு முழுசாக வழியும் நன்றாக சொல்லிக் கொடுத்தான் என்று சொல்லி இருக்கலாமே. அல்லது இன்னும் கூட பொருத்தமாக, காட்டிலே கந்தார ஆசாமியை பார்த்து கட்டவிழ்த்து விட்டவன் தானே லீட் பண்ணி வழிகாட்டி கொண்டு போய் அவனை ஊரில் கொண்டு சேர்த்தான் என்று சொல்லி இருக்கலாமே. இதை பற்றி யோசித்து பார்த்ததில் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால், இதிலே ஆச்சாரியனை பெற்றவனுக்கே ஞானம், அதாவது ஆச்சாரியனின் உபதேசத்தினாலேயே ஒருவன் ஞானம் பெற முடியும் என்று இருப்பதுதான் எல்லோருக்கும் பொதுவான உபதேசமாக தோன்றுகிறது. அங்கங்கே கிராமம் தோறும் பல பேர் வழியை நிச்சயப்படுத்தினாலும் முதலில் ஒருத்தன் சொன்னதைத்தான் அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த முதலாம் அவன்தான் கண்கட்டை அவிழ்த்தவனும். ஆக அப்படி ஒரு ஆச்சாரியான், ஒரே ஆச்சாரியன் அவசியம் என்று எடுத்துக்கொள்வதுதான் பொதுவாக செய்ய வேண்டியது. ஆனாலும் சில பேருக்கு சம்ஸ்கார விசேஷத்தால் முக்கியமாக ஒரு குரு வழி சொல்லித் தருவது, ஆனாலும் வேறே ஒரு அல்லது பல உபகுருமார்கள் அந்த சிஷ்யனுடைய சாதனா மார்க்கத்தில்
ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் அவனுக்கு சகாயம் செய்வது என்றும் இருக்கிறது. நம் கதை உதாகரிக்கிற மாதிரியான அந்த சிஷ்யர்களுக்கு முதலிலே ஒரு குரு வழி சொல்லிக் கொடுப்பார். அப்புறம் வேறே உபகுருமார்கள் அதற்கு அனுகூலமாகவே அந்த சிஷ்யர்களின் சாதனையின் போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் அடுத்த ஸ்டேஜ் போக வழிகாட்டி முடிவாக முதல்வர் சொன்ன லட்சியஸ்தானத்தில் அவர்களை சேர்ப்பதாக இருக்கும். உபகுரு என்று இரண்டாவது ஸ்தானம் கொடுப்பதற்கில்லாமல் சமஸ்தானம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவே சில பேருக்கு, பிற்காலத்தில் மகான்களாகவே ஆனவர்களிலும் கூட சில பேருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குருமார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆரம்பத்தில் வேதம் சொல்லிக் கொடுத்து முக்கியமாக கர்மத்திற்கும் தர்மத்திற்குமே குருவாக சிஷ்யனின் கிரகஸ்தாசிரமம் முடிகிற வரையில் இருக்கும் ஒருவர் வித்யா குரு என்பவர். பிற்பாடு அந்த வழிக்கு மேலாக சந்நியாச ஆசிரமம் தருகிற ஆசிரம குரு என்கிறவர் இன்னொருவர். இப்படி 2 பேர். இப்போது நான் சொன்னது இந்த 2 விதமானவர் பற்றி இல்லை. சந்நியாசாசிரமம் தந்து பிரம்ம வித்யா உபதேசிக்கும் குருவாகவே ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர் இருந்திருப்பதை தான் சொல்கிறேன். சிறிது சிந்தித்து ஆரம்ப கால வேத வித்யா குரு பற்றியும் தான் கொஞ்சம் சொல்கிறேனே. குருகுலத்திற்கு அதிபராக இருந்தவர் தான் அந்த வேத வித்யா குரு. பிரம்மச்சாரி சிஷ்யர்களுக்கு அவரே முக்கிய குரு. ஆனாலும் அவரே எல்லா பாடமும் நடத்தாமல் மற்ற குருமாரும் நடத்துவதாகவும் இருந்திருக்கிறது. தைத்திரியத்தில் சீஷாவல்லியில் சிஷ்யனின் வித்யாபியாசத்தை முடிப்பித்து அவனை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிற போது குரு கூறும் வசனங்களிலிருந்து அநேக குருமார்கள் அவனுக்கு படிப்பித்ததாக தீர்மானமாக தெரிகிறது. பகுவசனத்திலேயே, புளூரலிலேயே, பன்மையிலேயே பேசிக்கொண்டு போகிறார். ஆபஸ்தம்ப தர்மசூத்திரத்தில் ஒவ்வொரு வேதத்தையும் அதிலே நிபுணராயிருக்கும் ஒவ்வொரு குருவிடம் அத்தியனம் பண்ண வேண்டும் என்றும், அப்போது அந்த ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கும்போது அவரிடமே அதீனமாக, அதாவது சரணாகதனாக இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் இருக்கிறது. 14ஆம் அனுவாகம் 1:7-14. இப்படி பார்த்தால் 4 வேதங்களில் அநேகமாக அத்தியனத்திலேயே இல்லாத அதர்வத்தை விட்டுவிட்டாலும் ஒருத்தனுக்கே 3 குருமார் என்று ஆகிறது. கொஞ்சம் தள்ளியே இன்னும் கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணி அந்த தர்மசாஸ்திர புஸ்தகத்திலே ஒரு சிஷ்யனுக்கு இஷ்டமான எந்த வித்யையையும் ஒரே குருவிடமிருந்து நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் வேறே குருவிடம் போய் கிரகித்துக் கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறது. வித்யா குரு என்கிற இவர் ஒரு சிஷ்யன் வித்யாபியாசம் முடித்த பின்னும் பூர்ணமாக தனக்கு பராதீனன் என்றே நினைத்து ஆக்ஞைகள் செய்வதை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றும் கூட அந்த சூத்திரத்தில் இருக்கிறது. நம்முடைய தட்சிண தேசத்தில் ரொம்பவும் அனுஷ்டானத்தில் உள்ளது இந்த சூத்திரம்தான். ஏதோ கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கிற குரு பக்தியையும் சிதிலப்படுத்துவதற்காக இதையெல்லாம் சொல்லவில்லை. குரு பக்தி ரொம்ப 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 அத்தியாவசியம்தான். ஆனால் சந்நியாசாஸ்ரமியான சிஷ்யன் தவிர மற்ற பேருக்கு அதற்கும் வரைமுறை கட்டியிருக்கிறது என்றே காட்ட வந்தேன். வித்யா குருவிடமிருந்து ஆசிரம குருவுக்கு போகலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பகவத்பாதாவுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல இன்னைக்கு நம்ம 25வது ஸ்லோகத்துல இருக்கோம். அதுல அவர் அந்த செந்தில் ஆண்டவனுடைய விபூதியினுடைய மகிமையை பத்தி சொல்றார். இந்த இல விபூதியை பத்தி திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு வந்தவாளுக்கு பக்தர்களுக்கெல்லாம் இது நன்னா தெரியும். அங்க சுவாமியினுடைய அபிஷேகம் பண்ண விபூதிய அங்க இருக்கக்கூடிய
ஸ்தல விருஷமான பன்னீர் இலை அந்த இலையில வச்சு கொடுப்பா. அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ரொம்ப அப்படி கியூல நின்னுலாம் கேட்பா. ரொம்ப பாக்கியமாளுக்கு தான் கிடைக்கும். அந்த விபூதியை எடுத்து இட்டுண்டாலோ அதை கொஞ்சம் கரைச்சி அப்படி குடிச்சாலோ எந்த விதமான வியாதியும் திரும்பி பார்க்காத ஓடி போயிடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. அது ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அதை இந்த பாட்டுல இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றார். எப்பேற்பட்ட முருகன் தெரியுமா அவன் வந்து அசுரன் சூரன் தாரகன் எல்லாம் சூரபத்மன் எல்லாம் அழிச்சான் இல்லையா, அதை வந்து ஒரு பெரிய அவருக்கு வந்து அனுகிரகம் தான் பண்ணார். சூரபத்மனை அழிச்சாலும் சேவற்குடியாகவும் அவனையே மயிலாவை ஏத்தின்றார் இல்லையா. அப்பேற்பட்டவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்தை சொன்னார், என்னோட கஷ்டங்களை போக்குறது மாத்திரம் உனக்கு என்ன ரொம்ப கஷ்டமா அப்படின்னார். எங்க பார்த்தாலும் உன்னை புகழறாலே, உன் புகழ் பரவி இருக்கே செந்தில் ஆண்டவா, நீ வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு திவ்யமான பிரகாசத்தை உடையவன், நீ எனக்கு திருவருள் தரக்கூடாதா? தரணும். நீ வந்து அழகான மயிலுங்க கூடிய அந்த வண்ண மயில் மேல ஏறி வரியே, திருமாவளுடைய மருகனா இருக்கக்கூடிய முருகா, நீ எனக்கு வந்து அனுகிரகம் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிற? உனக்கு என்ன கஷ்டம்? 12 கண்ணு இருக்காது, ஒரு கண்ணுல என்ன பார்க்க கூடாதுன்னு கேட்டார் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட முருகனுடைய அந்த இலை விபூதியை நாம வந்து விட்டுண்டோன்னு சொன்னாக்க அந்த விபூதியுடைய மகிமையினால எல்லா வியாதிகளும் குணமாகும்ன்றத அடிச்சு சொல்றாரு. அதுல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முருகனை பத்தி செந்திலாண்டவனை பத்தி ஒரு சின்ன பாடலை பாடிட்டு அதுக்கு மேல நம்ம இதனுடைய கருத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். உன்னை என்று வேறு ஒரு துணை ஏது, உன்னை என்று வேறு ஒரு துணை ஏது, என்னை நீ என்றும் கைவிடலாகாது, உன்னை என்று வேறு ஒரு துணை ஏது, மனகுகை தன்னில் அமர்வோனேயல், மனகுகை தன்னில் அமர்வோனேயல், மனக்குறை தீர்த்திட மனமில்லையோ உனக்கு, மனக்குறை தீர்த்திட மனமில்லையோ உன்னை என்று வேறு ஒரு துணை ஏது, என்னை நீ என்றும் கைவிடலாகாது, உன்னை என்று வேறு ஒரு துணை ஏது. அசுரனாம் சூரன் தாரகன் தம்மை அன்று நீ அழித்து ஏற்றிடவில்லையோ, பொசுக்கிய எந்தல் தீவினை தன்னை பொழுதினல் காத்திடல் பாரமோ, திசையெல்லாம் புகழும் செந்தில் வேலா, திவ்ய பிரகாச திருவருள் தாத்தா மிசையாம், வண்ண மயிலேறி வாவா மேவிய திருமால் மருக முருகா, திசையெல்லாம் புகழும் செந்தில் வேலா, திவ்ய பிரகாச திருவருள் தாத்தா மிசையா, வண்ண மயிலறிவாவா மேவிய திருமால் மருகா முருகா, உன்னை என்று வேறு ஒரு துணை ஏது, என்னை நீ என்றும் கைவிடலாகாது, உன்னை என்று வேறு ஒரு துணை ஏது. அப்பேற்பட்ட முருகன் தாரகாசுரனுக்கு சத்ருவான ஹே சுப்பிரமணிய பெருமானே, எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பெரிய வியாதிகளான வலிப்பு, குஷ்டரோகம், க்ஷயரோகம், ஜுவரம், சித்த பிராந்தி, வயிற்று வலி, இந்த மாதிரி எல்லா ரோகங்களும்
சமஸ்த விதமான அகில லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பூத பிரேத பிரம்ம ராட்சசுகள் இது அத்தனையும் உன்னோட அருளால உன்னோட கருணையானாலும் உன்னுடைய பன்னீர் இலையில விளங்கக்கூடிய உன்னுடைய விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்துல ஒரு கணத்துக்குள்ள ஓடி போய் மறந்து விடாதா? அப்பேற்பட்ட செந்தில் ஆண்டவா பரமேஸ்வரனுடைய புத்திரனே என் வியாதியையும் குணப்படுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அவருக்கு ஏதோ ஒரு சமயத்துல ஒரு சங்கடம் வந்ததாகவும் அந்த இலை விபூதி இட்ட உடனே அவருக்கு சரியா போயிடுத்துன்றதுனால இந்த ஸ்லோகம் அவர் சொன்னதா சொல்றார். ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? अपस्मार कुष्ठ क्षयाश प्रमेह ज्वरोन्माति गुन्मादि रोगान्महान्तः पिशाचाच सर्वे भवत्पत्रभूतिम् विलोक्य क्षणातारकारे द्रवन्ते अपस्मार कुष्ठ क्षयास प्रमेह क्षय आस प्रमेह ज्वर उन्मादि गुल्मादि रोगा महान्तका पिशाचाश्च सर्वे भवत् पत्रभूतिम् विलोक्य क्षणा तारकारे திரவந்தே. ரொம்ப மகாந்தக பெருவியாதின்னு சொல்லக்கூடிய பலிப்பு, அபஸ்மாரம், அபஸ்மாரம்னா பேய் பிசாசுகள், அது வந்து பில்லி சூன்யம் சொல்லாது. குஷ்டம், குஷ்டம்னா குஷ்டரோகம், க்ஷயாசம்னா க்ஷயரோகம், ஆசம் அப்படின்னு சொன்னா ஆயாசமா போறது, பிரமேகம்னா மேக நோய், அதாவது நம்முடைய தோலுக்காக வரக்கூடிய வியாதி, ஜுவரங்கள், குன்மாதி ரோகான் மகாந்தகா அப்படிங்கிற, அதாவது குஷ்டம், க்ஷயரோகம், ஜுவரம், சுத்த பிரமை, இப்படி வயிற்று வலி, இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய ஜுவரம், இதெல்லாம் பிசாச்சாச்ச சர்வே, பிசாசுகள், பூதங்கள், இதனால வரக்கூடிய தாக்கங்கள், இது எல்லாமே பவத் பத்திரபூதி, உன்னுடைய இல விபூதியை பார்த்த உடனே இவை எல்லாமே விலோக்கிய பார்த்து க்ஷணாத்து தாரகாரே திரவந்தே, ஒரு க்ஷணத்துல திரும்பி பார்க்காத ஓடி விடுறது இல்லையா? அப்பேற்பட்ட முருகா எனக்கு எல்லா வியாதியும் வராத காப்பாத்துன்னு சொல்றார். அவர் பெரிய ஞானி, அவர் பெரிய சித்தர், அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இதை ஏன் பண்ணியிருக்காருன்னா நாமெல்லாம் அதை சொல்லி பயனடையணும்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கார். நாமளும் நமக்கு என்ன கஷ்டமோ என்ன வியாதி இருந்தாலும் அந்த இல விபூதி கிடைச்சவா அந்த இல விபூதியும் இல்லைனாலும் இந்த சண்முகனுடைய விபூதி எடுத்து இட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா எல்லா மங்களமும் உண்டாய் வியாதி வைக்க இல்லாத ஆரோக்கியத்தோட இருப்பா அப்படின்றதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கறது. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா காஞ்சிபுரத்தில் தேனம்பாக்கத்தில் கலவையெல்லாம் இருந்துருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள். அதில் ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்தில் சர்வசாகா சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்தது. வேதத்துக்கு 4 வேதம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் பல சாகைகள்லாம் இருக்குது. இந்த சாகைகளை படித்தவாள்லாம் பல பேர் நாட்டில் இருக்கா. அவள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு சர்வசாகா சம்மேளனம் அப்படின்னு பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி நடந்தது. அந்த சர்வசாகா சம்மேளனத்துக்கு காசி முதலான இடங்கள்லேருந்து பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தா. ஒரு 10 நாள் போல் அந்த நடக்கிறது. அது முடிய போகிறது. முடிஞ்சு எல்லாரும் ஊருக்கு போகணும். அப்போ ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் மடத்தில் வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு இருந்தார். அவர்கிட்ட எல்லாரும் சொன்னான், இங்கே காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தம், பல கோவில் இருக்குது, இந்த கோவில்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதே வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டார். இந்த காசியிலேருந்து வந்த பண்டிதா எல்லாரும் காஞ்சிபுரத்தில் எல்லா கோவிலையும் பார்க்கணுங்கிறா, எந்த கோவிலுக்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போகிறது? பெரியவா என்ன நிறைய 100கணக்கான கோவில் இருக்குது, இதை எதெல்லாம் முக்கியம், எதை அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு நாமளாவே போகிறது செலக்ட் பண்ணி போகிறது ரொம்ப சிரமம். அதனால் பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டார், எந்தெந்த கோவிலாம் முக்கியமான கோவில் சொன்னால் அழிச்சுன்னு போய்ட்டுறேன் அப்படின்னு. பெரியவா பல கோவில் சொன்னான். இந்த கோவிலுக்கு அழிச்சுன்னு போ, கச்சபேஸ்வரர், ஏகாம்பரேஸ்வர், காமாட்சி, வரதராஜர், பல கோவில்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் அழிச்சுன்னு போயிட்டு இந்த கோவில்லாம் அழிச்சுன்னு போன்னு சொல்லிட்டு அதில் முக்கியமாக வியாசசாந்தாலீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், அந்த கோவிலுக்கு அழிச்சுன்னு போ, அந்த கோவிலோட புராணம் என்ன அப்படிங்கிறத இவாளுக்கெல்லாம் சொல்லும் அப்படின்னா, அதை சொல்லி அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணி வை அப்படின்னா. அது என்ன ஸ்பெஷலாக
இந்த வியாச சாந்தாலீஸ்வர கோவில் புராணத்தை மட்டும் சொல்லி பெரியவா அதை தரிசனம் பண்ண சொல்றா அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பின்னணி இருக்கு. வெள்ளம் வந்திருக்கிறவா காசியிலேருந்து வந்திருக்கா பல பேர். இந்த வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில், அதோட புராணம் என்ன, ஸ்தல புராணம் என்ன அப்படின்னா, வியாசாச்சாரியர் காசியில் இருந்தார். காசியில் இருக்கிறதே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு தொகுத்தர், இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினார், அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் ஒன்று வருது, அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரண பேஷத நசந்தி சகலாரோகாத் சத்தியம் சத்தியம் வதாமியம் அப்படி எல்லாம் சொல்றது இல்லையா. அதில் ஒன்று வருது, வேதாசாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி நதைவம் கேசவாத் பரம் அப்படின்னு சொல்றது. என்ன பண்ண, உத்திரிச்ச புஜமுச்சதே அப்படின்னு சொல்றது, கையை தூக்கிண்டு சொன்னாராம். வேதசாஸ்திரத்துக்கு மீறின பிரமாணம் எதுவும் கிடையாது, கேசவனுக்கு மிஞ்சின தெய்வம் கிடையாது அப்படின்னு கையை வசத்தி சத்தியம் பண்ணினர் வியாசர். இதை பார்த்துட்டார் நந்திகேஸ்வரர். நந்திகேஸ்வரருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக எடுத்து கோபம் வந்துடுத்து. காசிங்கிறது விஸ்வேஸ்வர க்ஷேத்திரம், பரமேசிவ க்ஷேத்திரம். அந்த சிவக்ஷேத்திரத்தில் இருந்துட்டு இவர் தைரியமாக கையை ஒசத்தி கேசவனுக்கு அந்நியில் பரம் கிடையாது, கேசவனை விட்டா வேற தெய்வம் கிடையாதுன்னு ஒரு சத்திய பிரமாணம் பண்றாரு அப்படின்ட்டு அவருக்கு கோபம் வந்துடுத்து. அதனால என்ன பண்ணினார், காசியிலே நின்றுட்டு இப்படி பரமேஸ்வரனை அவமதிக்கிறாப்புல நீ இப்படி சொன்னதுனால உமக்கு தூக்கின கை தூக்கினபடியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டார். சாபம் கொடுத்ததோடு இல்லை, இது சிவக்ஷேத்திரம், இனிமேல் நீர் காசிக்குள்ள வரப்படாது அப்படின்னும் ஆணை பண்ணிட்டார். அதனாலேயே காசிக்கு அக்கறையில் பார்த்தா கங்கை கரையில் அந்த பக்கத்தில் வியாச காசி அப்படின்பா, வியாசர் அங்கே இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. இது மாதிரி ஸ்தல புராணம் இது அங்கே நடந்தது. இது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது வியாசாச்சாரியாளுக்கு. அப்புறம்தான் அவர் ஃபீல் பண்ணினார், நாமளே இப்படி ஏதோ விஷ்ணு வேற சிவன் வேறங்கிறாப்புல நாம் ஒரு பாவம் எல்லாருக்கும் வராப்பில் நாம் நடந்துட்டுமே அப்படின்னு வியாசாச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபமாக இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணினார், வருத்தப்பட்டுன்னு நந்திகேஸ்வர்கிட்ட சொன்னார், இது மாதிரி சொல்லிவிட்டேள், எனக்கு சாபம் கொடுத்துட்டேள், என் கையும் தூக்கினதா இப்போ எடுத்து தப்பு தான், நானே ஹரிகர பேதம் வராப்பில் எதுவும் சொல்லியிருக்கப்படாது, இப்படி தெரிஞ்சோ என்னோட உற்சாகத்தில் சொல்லிட்டேன், அதனால எனக்கு சாப விமோச்சனம் வேணும், நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்க உடனே நந்திகேஸ்வரர் சொன்னார், விஷ்ணு க்ஷேத்திரத்தில் போய் சிவனை குறித்து தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் அனுகிரகத்தினால உம்ம கை சரியாகட்டும் அப்படின்னு சொல்ல, எங்கே போகிறது அப்படின்னர், காஞ்சிபுரத்துக்கு போங்க அப்படின்னர். காஞ்சிபுரம் அங்கே வந்து தபஸ் பண்ண சொன்னார். இந்த காஞ்சிபுரத்துலேயும் சிவகாஞ்சி விஷ்ணு காஞ்சி அப்படின்லாம் இருக்கிறாப்புல இந்த வரதராஜர் கோவில் அதை சுற்றி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேர் விஷ்ணு காஞ்சி அப்படின்னு பேர். விஷ்ணு க்ஷேத்திரம் காஞ்சிபுரம் ஒன்று தான். சிவனுக்கும் உகர்ந்த க்ஷேத்திரம், பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்தில் பிருத்திவி க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏகாம்பரேஸ்வர் பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப தலையாய க்ஷேத்திரம். விஷ்ணுவுக்கு வரதராஜர் அப்படின்னு வைஷ்ணவத்தில் பெருமாள் கோவில் அப்படின்னாலே காஞ்சிபுரம் தான் அப்படிங்கிறாப்புல விஷ்ணு காஞ்சின்னு வரதராஜர் இருக்கிற க்ஷேத்திரம். அம்பாளுக்கு சாக்தர்களுக்கெல்லாம் ராஜராஜேஸ்வரியா இருக்கிற காமாட்சி இருக்கிற க்ஷேத்திரம். முருகனுக்குன்னு குமரக்கோட்டம் இருக்கு. க்ஷேத்திரமே துண்டீர மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கணபதி க்ஷேத்திரம். இப்படி எல்லா தேவதைகளுக்கும் உகந்தது இந்த காஞ்சிபுரம். அதில் இந்த விஷ்ணு காஞ்சியில் வந்து வரதராஜ க்ஷேத்திரத்தை எல்லைக்குள்ள வியாசர் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ண பரமேஸ்வரன் பிரத்யக்ஷமாயி அவரோட அந்த சாபத்தை போக்கினார். அதுக்கப்புறம் கையை கீழே இறங்கித்து இங்கே தான் வந்து வியாசருக்கு மனசு சாந்தி அடைஞ்சுது. ஏன்னா அங்கே ஏதோ காசியில் சொல்லது போக இப்படி நந்திகேஸ்வர சாபத்துக்கு ஆளாக மனசு ரொம்ப தாபப்பட்டிருக்கும் இல்லையோ, தவிச்சுது. அதனால இங்கே அந்த சாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு காசியிலேயே முடியல. காசியில் சாபத்தை வாங்கிட்டார். காசியில் மனசு திருப்தி அடையல, சாந்தம் அடையல. அதனால நந்திகேஸ்வரோட ஆக்ஞையினால திருப்பி இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து இங்கே தபஸ் பண்ணி தன்னோட சாபத்தையும் போக்கிண்டு மனசும் திருப்தி அடைஞ்சது, சாந்தம் அடைஞ்சது. அதனால வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் அப்படின்னு இந்த சுவாமிக்கு பேரு. கதையை சொல்லி அவளுக்கு அங்க தரிசனம் பண்ணிவி அப்படின்னா, ஏன்னா வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கு பத்தியா ஒரு சாபம் கிடைச்சி கொடுத்தோம்னா அது காசியில கூட நமக்கு போக முடியல. அப்படி காசியில கூட போக்க முடியாத சாபத்தை இந்த காஞ்சியில வந்தா போக்கிக்கலாம். அதனாலதான் இது ஒரு இன்ச்சு கூட அப்படின்னு சொல்றா பெரியவா. விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. காசி காஞ்சி பார்த்தேன்னா எழுத்துல நடுப்புற காசி அப்படிங்கிறோம், கா இஞ்சி அப்படின்னா காஞ்சி அப்படிங்கிறோம். ஒரு இஞ்சு கூட இருக்கு. அந்த காஞ்சியில் இருக்கிற இஞ்சை எடுத்துட்டா நடுப்புற காசின்னு ஆயிடும். அதனால ஒரு இன்ச்சு கூட அப்படின்னு விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. விளையாட்டு இல்லை, அது
வாஸ்தவத்திலையும் அப்படிதான் அப்படின்னு மோட்சபுரியில் ஒன்றா சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த காஞ்சிபுரத்தை அதோட பெருமையை சொல்லி இந்த வியாச சாந்தாலீஸ்வரோட இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சின்னு வந்தா. அவளுக்கெல்லாம் இந்த காசி பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. பல பேர் நாமளும் பல கோவிலுக்கு போகிறோம், பல ஊருக்கு போகிறோம், பல க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போகிறோம். நாம் போகிறது ஏதோ போய் பார்த்துட்டு வரமே ஒழிய உள்ளுக்குள்ளே போனால் இது மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்குது. இந்த காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கோவில் மாதிரி இருக்கும். ஒன்று பார்த்தா ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்கும். அந்த சுவாமிக்கெல்லாம் எப்பேற்பட்ட மகிமையெல்லாம் இருக்குது, எப்பேற்பட்ட மகான்கள்லாம் பூஜை பண்ணியிருக்கா, என்னென்னலாம் வரப்பிரசாதி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அங்கே நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வியாசருக்கு சாப விமோச்சனம் அடைஞ்சது, அவருக்கு சாந்தம் ஏற்பட்டது, மனசு திருப்தியாச்சு, அதனால வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். காசியில் அவர் என்ன சொன்னார், கேசவனுக்கு மேலே கிடையாது, விஷ்ணுக்கு மிஞ்சின பரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இவர் சாபத்தை வாங்கிட்டார். அந்த விஷ்ணுக்கே எப்படி சாபம் ஏற்பட்டது, அந்த சாபம் போகப்பட்டது இந்த காஞ்சிபுரத்தில் அப்படிங்கிறது அதுக்கும் ஒரு புராணம் இருக்குது, அங்கே ஒரு ஸ்தலம் இருக்குது. காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சியோட தெற்கு வீதியில் பார்த்தீங்கன்னா, தெற்கு மாட வீதியில் அதுதான் பெரிய வீதி. அதில் ராமாஸ் கேஃப் அப்படின்னு அதுக்கு பக்கத்தில் 4 கட்டடம் தள்ளினாக்க ஒரு விறகு தொட்டி. அந்த விறகு தொட்டிக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கோவில். அந்த சுவாமிக்கு பேர் ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர். என்ன புதுசாக இருக்குது ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னா, அதுக்கு அந்த புராணம் சொல்கிறது, விஷ்ணுவுக்கு பிருகுங்கிற மகரிஷினால சாபம் கிடைச்சது, ஏற்பட்டது. அதாவது விஷ்ணுக்கு இது எதனால சாபம் வந்தது அப்படின்னா, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அப்பப்போ யுத்தம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சமயம் தேவர்களோட கை ஓங்கி இருக்கும், ஒரு சமயம் அசுரர்களோட கை ஓங்கி இருக்கும். இது மாறி மாறி தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே. அது மாதிரி தேவர்கள் கை ஓங்கி இருந்தது, அசுரர்களுக்கு ரொம்ப பலகீனமாக போயிட்டா. அவளால் இனிமேல் போர் புரிய முடியாது அப்படிங்கிறதுன்னு ஓடி ஒளிஞ்சுட்டா எல்லாரும். இவாளோ தேவதைகள் எங்கே போனாலும் துரத்தின்னு வந்துருவா, இவாளை அடிப்பா. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், பிருகுவோட ஆசிரமத்துக்கு போய், அப்போ பிருகு இல்லை, அவரோட மனைவி இருந்தா, பிருகுவோட பத்னி இருந்தா, அங்கே போய் இவாளெல்லாம் சரணம்னு விழுந்தா. எங்களை இவாளெல்லாம் துரத்தின்னு வரா, எங்களை சம்ஹாரம் பண்ணிடுவா போல இருக்கு, அதனால நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு. ஸ்திரீ இல்லையோ பாவம், எல்லாரும் வந்து விழறதே, சரி எல்லாருங்கோ நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் உள்ளே போங்கோ அப்படின்னுட்டா. தன்னோட ஆசிரமத்துக்குள்ளே எல்லா அசுரர்களையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த அம்மா வாசல்லையே நின்றுருக்கா. இப்போ இந்திராதி தேவதையெல்லாம் வந்தா. அவ என்ன பண்ணிட்டா, இவாளை காணும் அப்படின்னு இங்கே ரிஷியோட ஆசிரமத்தில் இவள் ஒளிஞ்சுருக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னு, நாம போனால் ஏதானும் ஆயிட போகிறதேன்னு விஷ்ணுகிட்ட போய் சொன்னா. இவாளெல்லாம் போய் அங்கே ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கா, ஒரு ரிஷியோட ஆசிரமத்திலேயே அசுரர்கள்லாம் போய் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கா, அதனால எப்படி தீர்த்து கட்டுறதுன்னு புரியல, நீங்கள் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு விஷ்ணு என்ன பண்ணார், தன்னோட சக்கராயுதத்தின் வந்து இவாளை அசுரர்களை சம்ஹாரம் பண்ணணும். அப்போ வாசல்ல இந்த அம்மா நிற்கிறா. உள்ளுக்குள்ளே போய் சம்ஹாரம் பண்ணணும்னா இந்த அம்மா தடுக்கிறா. எங்கிட்ட சரணம்னு வந்துட்டா, எங்கிட்ட கதின்னு வந்துட்டா, நான் அவளை ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேன், என்னை மீறி நீ உள்ளுக்குள்ளே போய் அவளை சம்ஹாரம் பண்ணப்படாது அப்படின்னா. அப்போ விஷ்ணு கோவம் வந்துடுத்து. என்ன பண்ணின்னு இந்த சக்கராயுதத்தை இந்த அம்மா மேலே ஏவிட்டார். அந்த பிருகுவோட பத்தினியோட தலை அருந்து விழுந்துடுத்து. இந்த சமயத்தில் பிருகு மகரிஷி வந்துட்டார். வந்தால் அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து. விஷ்ணு மேலே கோபம் வந்தது. ஏன் அப்படின்னா, பத்னியை கொன்னுட்டார், ஒரு ஸ்திரீன்னு கூட பார்க்காத கொன்னுட்டார். 3வது தன்னோட மாமியார். ஏன்னா இந்த பிருகுவுக்கு பத்னியா, இந்த பிருகுவுக்கும் பிருகு பத்னிக்கு தானே குழந்தையா மகாலட்சுமி வந்ததுனாலே பார்கவி அப்படின்லாம் பேர் இருக்கு. அதனால மாமியாருங்கிற ஒரு முறையும் இருக்கு, ஸ்திரீயாவும் இருக்கா. அவ என்ன சொன்னா, தங்கிட்ட அபயம்னு வந்தவாளை காப்பாத்துறேன்னு தான் சொன்னா. அதனால அவளையும் தீர்த்து கட்டிட்டதுனால என்ன பண்ணார், இவர் சாபம் கொடுத்தார். நான் இப்போ உனக்கு சாபம் கொடுக்குறேன், நீ பூலோகத்தில் போய் 10 தரம் மனுஷனா, நீ பூலோகத்தில் போய் பிறக்க கடவுது அப்படின்னு இவர் சாபம் கொடுத்துட்டார். இதை வாங்கின்னுட்டார் விஷ்ணு. ஏன்னா எப்பொழுதுமே ரிஷிகள் கொடுத்த சாபத்தை யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுன்னு தான் ஆகணும். இப்படி விஷ்ணுவை போய் பூலோகத்தில் பிறக்க முடியுமா, 10 தரம் பிறக்க முடியுமா சாபம் கொடுத்துட்டார் பிருகுங்கிற மகர்ஷி. இது விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப மனசு தாப்பமாக இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீஹத்தியும் ஆயிடுத்து, இது மாதிரி ஒரு சாபத்துக்கும் ஆளாயிட்டமேனு. அப்படி என்ன பண்ணலாம், எப்படி இந்த சாபத்தை போக்கிக்கிறது, இந்த பாபத்திலேருந்து விலகிறது அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணார், தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்போ தான் இந்த காஞ்சிபுரம்ங்கிற இடத்துல வந்து மகாக்ஷேத்திரமான காஞ்சிபுரத்தில் வந்து பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ணி தன்னோட சாப விமோச்சனத்தை கேட்கறதே பரமேஸ்வரன் பிரத்யக்ஷமாகி, கவலைப்படாத,
ஒரு மகரிஷி சாபம் கொடுத்துருக்கு. சாபமா இருந்தா கூட இதுவும் உலகத்துக்கு நல்லதுக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரிஷிகள்லாம் எது பண்ணினாலும் ஒரு நல்ல காரியத்தை உத்தேசித்து தான் பண்ணுவா. அவர் என்ன பண்ணார், 10 தரம் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு தசாவதாரம் பண்ணி, அப்போ நீ இந்த ராட்சசாலாம் நீ வதம் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், அதனால கவலைப்பட வேண்டாம், அவர் கொடுத்த சாபமே உனக்கு ஒரு பெரிய பூஷணமா ஆகட்டும், உனக்கு பெரிய அனுகிரகம் ஆகட்டும், தசாவதாரம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்துறதுனால விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்பட்டது. அப்படி விஷ்ணு பூஜை பண்ணின சுவாமிக்கு பேர் தான் ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. விஷ்ணுவோட சாபத்தில் ஏற்பட்ட பயத்தை போக்கினவர் அப்படிங்கிறதுனால ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வழக்கம். இப்படி நம்ம புறத்தை பார்த்தா பிரம்மாவோட சிரசை கொய்துட்டார் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் போறதுக்காக விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணினார் அப்படின்னு திருக்கண்டியூர் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் ஸ்தல புராணம் சொல்றது. பரமேஸ்வரன் விஷ்ணுவை குறித்து பூஜை பண்ணி தன்னோட சாபத்தை போக்கினார் அப்படின்னு. இங்க என்னடான்னா விஷ்ணு தன்னோட சாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணினார் அப்படின்லாம் வருது. புராணங்களே இது மாதிரி பல விஷயங்கள்லாம் வருது. இதை வச்சுட்டு நாம பார்த்தோம்னா என்ன பண்றது தெரியறது அப்படின்னார். இப்ப இவர் அவரை பூஜை பண்ணி அவரோட சாபத்தை இவர் போக்குறார், இவர் அவரை பூஜை பண்ணி அவரோட சாபத்தை போக்குறேன்னா இப்ப நிஜமாவே யாரு பெரியவர் அப்படிங்கலாம் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இல்லையா? இந்த சந்தேகம் போக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வியாசாச்சாரியர்கள் முதலானவர்கள்லாம் இப்படிலாம் புராணங்கள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கா. ஏன்னா நமக்கு ஒன்னையே பார்த்தாக்க ஒன்னே இதுதான் பெருசாக்கும் அப்படின்னு தோணும், இன்னொன்னே பார்த்தா இதுதான் பெருசாக்கும்னு தோணும். அப்படி நமக்கு ஒரே மாதிரி அது மாதிரி பாவம் வந்துடக்கூடாது, எல்லாம் ஒண்ணுதாங்கிற பாவம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவர் அவர்கிட்ட தோத்ததாகவும் அவர் இவர்கிட்ட தோத்ததாகவும் இவர் சாபத்தை அவர் போக்கினதாகவும் அவர் சாபத்தை இவர் போக்கினதாகவும் பரமாதி இது மாதிரி பலவிதமான கதைகள்லாம் வரப்படுறது சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் இங்கேயும் விஷ்ணுவோட சாபத்தையும் போக்கின ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு. இப்படி பல க்ஷேத்திரங்கள் இந்த காஞ்சிபுரத்துல இதெல்லாம் கொண்டு போய் பெரியவா காமிக்க சொன்னா. முக்கியமானது இதெல்லாம் காமிக்க சொன்னா. அதுல இன்னொரு க்ஷேத்திரம் திருமேர்த்தளி அப்படின்னு ஒண்ணு, பశ్చిమాலயம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவா. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்துல பிள்ளையார்பாளையம் அப்படின்னு இருக்கு. பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு. அந்த பிள்ளையார்பாளையத்தில் இருக்கிற பேர் அவருக்கு பశ్చిమాலயம்னு பேரு, திருமேட்தளி அப்படின்னு பேரு, சுவாமி பேர் திருமேட்தளிநாதர் அப்படின்னு பேரு. ஞானசம்பந்தர் பதிகம் பாடின ஸ்தலம். அந்த ஸ்தல புராணத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னா மகாவிஷ்ணுக்கு ஸ்வரூபத்தோடு தான் எங்கேயா இருந்தாலும் கோவில் அப்படின்னா புருஷா கிருதியா சங்க சக்கரதா பாணியா இப்படி இல்லைன்னா தான் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். சிவங்கோவில்னு பார்த்தேன்னா லிங்காகாரமாக தான் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் பெரிய தத்துவம் உண்டு. அதாவது வேதம் சொல்றது சாஸ்திரம் சொல்றது முடிஞ்ச முடிவா அது பரபிரம்மமா இருக்கிறதே அது நிர்குணமா இருக்கு. நிர்குணம் அப்படின்னாலே அதுக்கு நாம ரூபம் எதுவும் இல்லாத அரூபமாவும் இருக்கு. அப்படி நிர்குணமா அரூபமா இருக்கிறது சகுணமா உருவத்தோட ரூபத்தோட வருது. அந்த உருவத்தோட ஸ்வரூபத்துல நாம உபாசிக்கிறோம். இந்த உருவமாவும் இருக்கிறதுக்கும் அருவமாவும் இருக்கிறதுக்கு முன்னால நடுப்புற ஒண்ணு என்ன இருக்கு அப்படின்னர். இந்த அருவமா இருந்தது, அருவமா இருக்கிறது உருவமா ஆக போறது. அந்த அருவத்துக்கும் உருவத்துக்கும் நடுப்புற ஒண்ணா வந்தது. அது என்ன அருவுருவ திருமேனி அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த அருவுருவ திருமேனி தான் சிவலிங்கம் அப்படிங்கிறது. சிவலிங்கத்தை பார்த்தேன்னா உருவம், ஆனா உருவம்னா கண்ணு மூக்கு நாக்கு அது மாதிரிலாம் பர்ஃபெக்டாவும் கம்ப்ளீட் உருவமாவும் இல்லை. அது அருவம்னு சொல்ல முடியாது, உருவம் பூர்ணமான உருவம்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் அருவுருவ திருமேனி அப்படின்னு சொல்லுவா. அருவமாவும் இருக்கன், உருவமாவும் இருக்கன், நிர்குணமாவும் இருக்கு, சகுணமாவும் இருக்குங்கிற பெரிய தத்துவத்தை காமிக்கிறதா லிங்கஸ்வரூபம். இப்படி நமக்கும் இருக்கணும்னு விஷ்ணுவுக்கு ஆசை வந்தது. அதனால பரமேஸ்வரனை குறிச்சு என்ன பண்ணினர், இந்த திருமேத்தளி அப்படிங்கிற இடத்துல சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்றாரு, தபஸ் பண்றாரு. அப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வந்த ஞான சம்பந்தர் பரமேஸ்வரன் மேற்கு பார்த்துட்டு இருக்க இந்த லிங்க திருமேனி, விஷ்ணு கிழக்க பார்த்துட்டு அவரை பார்த்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் உருவத்தோட. இவர் என்ன பண்ணினார், வந்த பின்னால வந்த ஞான சம்பந்த பின்னாலேருந்து பார்த்து அந்த திருமேத்தளிநாதரை பார்த்து தேவாரம் பாடம் வச்சு. இப்படி தேவாரம் பண்ண ஞானசம்பந்தர் பாடினா கேட்பானே, அப்படியே மனசு உருகி பாடுறதே. இதை கேட்டு இருந்த அந்த விஷ்ணுக்கு அப்படியே உருகி போயிட்டார், பக்தியில உருகி கரைஞ்சு போயிட்டார், உருகிட்டார். ஒரு ஆளா இருக்கிற அப்படியே உருகினாக்க மெழுகு, இப்படி பெரிய மெழுகு கேண்டிலா இருக்கும், அது ஏத்தினோன்னு உருக ஆரம்பிச்சுடுத்துனா அப்படியே எல்லாம் கீழே போய் ஒன்னா ஒரு குமிஞ்சாப்பில் ஆயிடும் இல்லையா. அப்படி உருகி அப்படியே ஒரு லிங்காகாரமாயிட்டார். எப்படி உருகினார், பாதம் வரைக்கும் உருகி எடுத்து.
மேலேந்து தலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பாதம் வரைக்கும் எல்லாம் உருகி போயிடுது. இப்படி விஷ்ணுவுக்கு ஆசையே தானே, நம்மளும் அருவுருவ திருமேனி லிங்காகாரமா ஆகணும்னு தானே. அப்படி உருகினத்தினாலே அங்க என்னென்ன பார்த்தேன்னா 2 லிங்கம். ஒன்று பிராச்சீனமா இருக்கிற திருமேத்தளிநாதர் அப்படிங்கிற பரமேஸ்வரன். இந்த விஷ்ணு அப்படியே பக்தியில உருகினத்தினால அவருக்கு ஓத உருகீஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் ஓதினர், அதை கேட்டு இவர் உருகினாரோ இல்லையா, அதனால ஓத உருகீஸ்வரர்னு பேரு. இது விஷ்ணு. அங்க விஷ்ணுவுக்கும் லிங்க திருமேனி அப்படின்னா இந்த காஞ்சிபுரத்துல திருமேத்தளியில பார்த்தேள்னாலே அந்த இடத்துல மூலஸ்தானத்துல லிங்காகாரமா இருக்கும். விஷ்ணு பாதம் உருகல, அதுக்கு வரைக்கும் தானே உருகித்த, அதனால சிவலிங்கத்துக்கு முன்னால பாதத்தோடையும் இருக்கும். இப்படி இருக்கிற ஒரு அபூர்வமான க்ஷேத்திரம் இந்த திருமேத்தளி அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் கொண்டு காமிக்க சொன்ன பிரிவா. இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன கோவில் மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் எப்படியெல்லாம் ஸ்தல புராணம் இருக்கு, இங்க எப்படியெல்லாம் தேவதைகள்லாம் வந்து பூஜை பண்ணிங்க, எல்லா ரிஷிகளும் எல்லா தேவதைகளும் பல பேரும் வந்து இங்க உபாசிச்சிருக்கா, ஈஸ்வரனை கிருப்பையை அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லி இதை எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டு வர சொல்லி இதெல்லாம் சொல்ல சொல்லி இந்த வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரியை விட்டு இந்த புராணங்கள்லாம் சொல்லி சொல்லி இந்த காசியிலேருந்து வந்த பண்டிதா இன்னும் எல்லா பண்டிதாளுக்கும் தரிசனம் பண்ணுவி அப்படின்லாம் சொன்னா. இப்படிதான் அவ எல்லா இடத்தையும் பண்ணி வச்சுன்னு வந்தா இந்த பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன காஞ்சி அப்படிங்கிறது நாம ஏதோ விளையாட்டுக்கு 1 இன்ச்சு கூட அப்படின்னு சொன்னா கூட, காசியை விட 1 இன்ச்சு கூடன்னா கூட விளையாட்டுக்கே சொல்ல வேண்டாம், நிஜமாவே சொல்லலாம், ஒத்துக்கலாம். இது 1 இன்ச்சு என்ன எத்தனை இன்ச்சு வேணாலும் கூடையா இருக்கும், மோட்சபுரிகள்ல ஒண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அவள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி பெரியவா இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் இந்த தரிசனம்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்துருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு காமாட்சி கோவிலுக்கு அபிஷேகத்துக்கு போறா. சாயந்தரம் அபிஷேகத்துக்கு போறா. போய் காமாட்சி கோவில் உள்ள போன பெரியவா என்ன பண்ணா, திடீர்னு ஏதோ பேச்சுந்து. அப்போ கூட இருக்கிறவள்கிட்ட சொல்றா, ஏய் நான் தான்டா நாராயணன், நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன் அப்படின்னு 3 தரம் மாரில் தட்டின்ட்டு நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மேலே வியாக்கியானம் பண்றா. இப்போ காமாட்சி அபிஷேகத்துக்கு எதுக்குன்னு, என் தங்கைக்கு அபிஷேகம் ஆறுது அதை பார்க்கறதுக்காக வரேன் அப்படின்னு. விஷ்ணு சகோதரி தானே அம்பாள், அதனால தங்கைக்கு அபிஷேகம் ஆறுது அதை பார்க்க வராரு நாராயணன். இது பெரியவா தன் வாயால சொன்னது. பல சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா, பரமேஸ்வரன் சொல்லியிருக்கா. இப்போ எதுக்கு அப்படின்னர், விஷ்ணு இனிமே இங்கே இப்போ ஜபம் பண்ணினர், தபம் பண்ணினர், அவரோட சாபத்தை போக்கின்றார் அப்படின்லாம் சொல்றதே நமக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கல்மஷம் தோணலாம். அப்படி இல்லாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே போல இருக்கு பெரியவா தான் தான் நாராயணன், நாராயணன், தான் தான் நாராயணன் அப்படின்னு இந்த காமாட்சி கோவிலில் போகிறதே சொல்றா. இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு யாத்திரை கிளம்புறா. அது எப்போ அப்படின்னா 1978ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு தமிழ் வருஷப்பரப்பு. அந்த தமிழ் வருஷப்பரப்பு காலயுக்தி அப்படிங்கிற தமிழ் வருஷப்பரப்பு அன்னைக்கு காலங்கார்த்தால விடிகார்த்தால 3 மணிக்கு பெரியவா ஏந்துண்டு நேர காமாட்சி கோவிலுக்கு வந்து அங்க அந்த குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அம்பாளை விஸ்வரூப தரிசனம் பண்ணிட்டு காஞ்சிபுரத்துல மடத்துக்கு வந்து அங்க சுரேஸ்வராச்சாரியர்கள் ஆச்சாரியெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர யாத்திரையை தொடங்குறா. இந்த 1978ஆம் வருஷம் பெரியவா யாத்திரை கிளம்புறதே. பெரியவாளோட வயசு 84. 84 வயசுல பெரியவா யாத்திரையை தொடங்கினா. இந்த யாத்திரையை தொடங்குறதே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான யாத்திரை. இதுல என்னென்னலாம் நடந்தது, எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போனா அப்படிங்கிற நம்ம தொடர்ந்து விவரமா பார்க்க போறோம். அப்படி இந்த யாத்திரைக்கு போயின்னு இருக்கிறதே என்ன நடக்குது பின்னால பார்க்க போறோம். இந்த காஞ்சிபுரத்துல தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறதையே இவ தினம் வரதராஜ சுவாமியை பிரதட்சிணம் பண்ணுவா. கார்த்தாலேயோ சாயந்தரமோ எப்பவோ பக்கத்துல சிவாஸ்தானத்துல இருந்ததுனால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு வரதராஜரோட மாட வீதியில பிரதட்சிணம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயமா வச்சிருந்தா. இந்த 78ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் பெரியவா வடிகார்த்தால கிளம்பி வரது எல்லாரும் கூட இருந்தவாள்லாம் இதைத்தான் நினைச்சிருந்தா. பெரியவா எப்பொழுதும் போல ஏதோ வீதியில மாட வீதியில சஹஸ்ரநாம பிரதட்சிணத்துக்கு தான் போப்பராளாக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த வரதராஜர் சந்நிதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பெரியவா தொடர்ந்து பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கு போறா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது. சரி, அதுக்கப்புறம் காமாட்சி போய் தரிசனம் பண்ண போறாளாக்கும் அப்படின்னா அதே மாதிரி தரிசனம் பண்ணா, அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துட போறாளாக்கும் அப்படின்னா மடத்துக்கு போனா திரும்பி வர போறாளாக்குன்னா இப்படி பண்ணி கீழம்பின்னு பக்கத்துல ஒரு கிராமம் அம்பிகாபுரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த கீழம்பியில தான் காஞ்சிகாம கோடி பீடத்தோட பூர்வாச்சாரியால் ஒருத்தரோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. 60வது பீடாவது அவரோட பிருந்தாவனம் சமாதி இருக்கிறது.
அந்த கீழம்பியில போய் அன்னைக்கு பிக்ஷையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி தங்கிவிட்டு மறுநாளைக்கு திருப்புட்குழி அப்படிங்கிற இடம், அந்த திருப்புட்குழிக்கு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த யாத்திரையில திருப்புட்குழியில போறதே ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு, வருஷப்பிறப்பு அன்னைக்கு கிளம்பினா அப்படின்னு சொன்னோம். மறுநாளைக்கு ஸ்ரீராம நவமி. இந்த ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு திருப்புட்குழியில, திருப்புட்குழிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், ஜடாயுக்கு ராமர் மோட்சம் கொடுத்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு அதோட ஸ்தல புராணம் சொல்லப்படுது. இந்த திருப்புட்குழியில் போய் ராமநவமியை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா தொடர்ந்து யாத்திரையை தொடர போற. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க. வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க. புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க. கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க. சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க. ஈசன் அடி போற்றி, எந்தை அடி போற்றி, தேசன் அடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி, மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி, சீரார் பெரும் துரை நம் தேவன் அடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி, சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி, அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி, சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை, சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை, முந்தை பிணை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான். கண்ணுதலான்
தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன். உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமல விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலாம் பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான். வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்குமாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கியன் ஆருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்கிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்த்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு
தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.